No man can be holy without his making that choice. ఆ ఎంపిక చేసుకోకుండా ఏ మానవుడు కూడా పరిశుద్ధుడిగా కాలేడు. Which choice? The choice that I want my Creator more than what He created. ఆ ఎంపిక ఏంటంటే దేవుడు సృష్టించిన దానికంటే కూడా నాకు నా సృష్టికర్తే కావాలి. You know, even a man like Abraham had to make that choice. 50 years after God first called him. అబ్రహాము కూడా అలాంటి ఎంపికను చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది. అబ్రహాముని మొదట దేవుడు పిలిచిన తర్వాత 50 సంవత్సరాలు కూడా ఆయన పరీక్షించబడ్డాడు. When God first called him, this man was living, as we read in Genesis 12, comfortably 75 years old in his hometown of Ur of the Chaldees. ఆదికాండం 12వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం, దేవుడు మొట్టమొదట అబ్రహాముని పిలిచినప్పుడు ఆయన కల్దీలని ఊర్లో ఉన్నాడు. And God called him to leave that, to leave the comfort and security and the enjoyment of the city he had grown up in. అబ్రహాము పెరిగిన పట్టణంలో తాను కలిగి ఉన్న సౌఖ్యాన్ని, భద్రతని, ఆ సంతోషాన్ని విడిచిపెట్టి బయటికి రమ్మని పిలిచాడు దేవుడు. House, lands, everything he had, to leave all that and to follow the Lord. తనకున్న ఇల్లు, భూములు అన్నిటిని విడిచిపెట్టి ప్రభువుని వెంబడించడానికి ఆయన వెళ్ళాలి. What was the choice Abraham had to make? All this attractive created stuff or God? అబ్రహాము తీసుకోవాల్సిన ఎంపిక ఏంటి? ఒక పక్కేమో దేవుడు సృష్టించిన ఆకర్షణీయమైన వస్తువులు, మరొక పక్కేమో సృష్టికర్త. What do you want? Abraham obeyed. That's why you read of him in the book. If he had not obeyed, if he had said like Eve, no, I would rather choose this created stuff than you, you'd never heard of Abraham. God would have chosen somebody else. అబ్రహాము దేవునికి విధేయత చూపించాడు. అందుకే బైబిల్లో ఆయన మనం చూస్తాం. ఒకవేళ అవ్వ చేసినట్లుగా, లేదు నాకు దేవుడు సృష్టించినే కావాలి, సృష్టికర్త అవసరం లేదు అనుకుంటే దేవుడు మరొక ఏర్పరచుకునేవాడు. 50 years after that, the Bible says in Genesis 22, God tested him again. In fact, he tested him numerous times. ఆదికాండం 22వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం, 50 సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు మరలా పరీక్షించాడు. నిజానికి ఆ 50 సంవత్సరాలు కూడా అనేక సార్లు దేవుడు అబ్రహాముని పరీక్షిస్తూ వచ్చాడు. But always the test was, what do you want? We read in Genesis in chapter 13 of a time when there was a conflict between Abraham's servants and Lot's servants. And the conflict was over property. నీకేం కావాలి కోరుకో అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆదికాండం 13వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం, అబ్రహాము సేవకులకి లోతు సేవకుల మధ్య ఘర్షణ జరుగుతూ ఉంది ఆస్తుల విషయంలో. Pasture for their sheep. Those are the things they valued in those days, because their wealth was in cattle and sheep and they needed pasture. ఆ రోజుల్లో వారి యొక్క సంపద ఏంటంటే పశువులు, జంతువులు అవే, కాబట్టి వాటికి మేత కావాలి. And God was watching what is going to be the attitude that Lot is going to take in this situation, and what's the attitude that Abraham is going to take. కాబట్టి దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు, ఈ పరిస్థితుల్లో లోతు వైఖరి ఎలా ఉంది, అబ్రహాము యొక్క వైఖరి ఎలా ఉంది. And there you see how these two people responded in completely different ways. ఇద్దరు కూడా పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు స్పందించారు. The choice before them was God or all this attractive stuff that He has created. కాబట్టి ఇప్పుడు వారి ముందు ఏముందంటే, ఒక పక్క సృష్టికర్త ఉన్నాడు, ఇంకొక పక్క దేవుడు సృష్టించిన ఆకర్షణీయమైన వస్తువులన్నీ ఉన్నాయి. And we read there that Lot lifted up his eyes and looked at Sodom, which was a very attractive place, and he chose that. మనం చదువుతాం, లోతు తన కన్నులెత్తి ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉన్న సొదొమ వైపు చూశాడు, దాన్ని ఎన్నుకున్నాడు. He said, I want that. I want this attractive thing. Even though the people there were living in sin, it was well known that there were all types of sinful things that were going on there, and here was Lot taking his family to go and live in that sinful surrounding. నాకు అది కావాలి అని లోతు కోరుకున్నాడు. లోతుకు తెలుసు ఆ పట్టణంలో ఎంతో భయంకరమైన పాపంలో ఉన్నారు ప్రజలందరూ,
అనేక రకమైన పాపంలో జీవిస్తున్నారు. అయినా కానీ అలాంటి పరిస్థితుల్లో తన కుటుంబాన్ని అక్కడికి తీసుకువెళ్ళాలి, నాకు అదే కావాలని కోరుకున్నాడు. But it was a place where he could make a lot of money. So he chose to go there. కానీ అక్కడ ఎంతో డబ్బు సంపాదించవచ్చు, అందుకనే అక్కడికి వెళ్ళాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. And the result was that he lost his wife, he lost his children, and he almost lost his own life. కానీ దాని ఫలితం ఏమైందంటే తన భార్యను కోల్పోయాడు, తన పిల్లలను కోల్పోయాడు, దాదాపుగా తన్ను తానే కోల్పోయే పరిస్థితి కూడా వచ్చాడు. But Abraham, even though he was a senior person, he said, I want God. God will choose for me. I will not choose for myself. కానీ అబ్రహాం విషయంలో మనం చూసినట్లయితే అబ్రహాం పెద్దవాడైనప్పటికీ నాకు కావాల్సింది దేవుడే చూసుకుంటాడు, నేనేమి కోరుకోను అని అన్నాడు అబ్రహాం. So he told Lot, you choose for yourself. If you go left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. కాబట్టి లోతు అబ్రహాం ఈ విధంగా చెప్పాడు, మొట్టమొదట నువ్వే ఎంచుకో, నువ్వు ఎడం వైపు వెళ్తే నేను కుడివైపు వెళ్తాను, నీవు కుడివైపుకి వెళ్తే నేను ఎడం వైపుకి వెళ్తాను. God will choose for me. And the Bible says Lot chose for himself. నాకు బదులుగా దేవుడే ఎన్నుకుంటాడు అని అబ్రహాం చెప్పాడు. అయితే మనం బైబిల్లో చదువుతాం, లోతు తాను చూచిన దాన్ని ఎన్నుకున్నాడు. What did he choose? Just like Eve and Adam, that which was created. కాబట్టి ఆయన ఏం కోరుకున్నాడు? ఆదాము అవ్వ వలె సృష్టించిన దాన్నే కోరుకున్నాడు. Abraham chose God. కానీ అబ్రహాం అయితే దేవుణ్ణే కోరుకున్నాడు. And because he chose God, he didn't lose out. అబ్రహాము దేవుణ్ణి కోరుకున్నందున తానేమీ కోల్పోలేదు. God said, Abraham, I've seen what you have chosen. You have chosen me. And because you've done that, I will give you all this land, including what Lot chose. అప్పుడు దేవుడు అబ్రహాముతో ఈ విధంగా అన్నాడు, అబ్రహామా, నీవు నన్నే కోరుకున్నావు కాబట్టి నీకు ఈ స్థలం అంతటిని ఇస్తాను, లోతు కోరుకున్న దాన్ని కూడా నీకే ఇస్తాను. When you honor God and seek Him, you don't lose out, even materially. The Bible says, Jesus Himself said that. If you seek God first, His kingdom and His righteousness, even these earthly things that you need will be added to you at the right time and in the right quantity. నీవు దేవుణ్ణి గణపరిచినట్లయితే, దేవుణ్ణి కోరుకున్నట్లయితే భౌతికంగా కూడా నీవేమీ నష్టపోవు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పారు, నా నీతిని, నా రాజ్యాన్ని మొట్టమొదటి మీరు వెతికినట్లయితే ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి, సరి అయిన సమయంలో, సరి అయిన పరిమాణంలో. Not too much to destroy you and not too little to starve you. నిన్ను పాడు చేసే అంత ఎక్కువ కాదు, నువ్వు పస్తులుండే అంత తక్కువ కాదు. But just the right amount, whether it's money or comfort or house or anything, God provides everything. నీకెంత కావాలో అంత, అది సౌఖ్యమైన, ఇల్లు అయినా మరేదైనా సరే. But He wants us to choose Him. That's what He wanted Adam to do. That's what He created him for. దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే ఆయన్నే మనం కోరుకోవాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. అందుకే ఆదామును కూడా దేవుడు సృష్టించాడు. Will you choose me above everything created? That's what He made. That's what He expected from Abraham. నేను సృష్టించిన దానికంటే కూడా ఎక్కువగా నీవు నన్నే కోరుకుంటావా? అబ్రహాం విషయంలో కూడా దేవుడు అదే పరీక్షించాడు. Now I want to say to you, dear friends, that that's what He's expecting from you. నా ప్రియ స్నేహితులారా, నేను మీతో చెప్తున్నాను, మీ దగ్గర నుంచి కూడా దేవుడు అదే కోరుకుంటున్నాడు. And every day of your life, you're going to make a choice. మీ జీవితంలో ప్రతిరోజు కూడా మీరు ఒక ఎంపిక చేసుకోవాలి. You're going to make a choice between that which is created and the Creator Himself. మీరు సృష్టించబడిన దాన్ని కోరుకుంటున్నారా, లేక సృష్టికర్తనే కోరుకుంటున్నారా?